So let us turn our attention to chapter 4 of John's Gospel. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. Chapter 3 is a very familiar chapter, so I am, for the time being, I'm skipping and I'm going to go to chapter 4. 3-ാം അധ്യായം വളരെ പരിചിതമായതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. And that story also is very familiar, but God has a message for everyone here. ഈ നല്ല അറിയുന്നതായ പരിചിതമായ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ കൂടെ ഞാൻ Let's move on. We read that therefore when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, then in parenthesis it says, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. യേശു യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ കേട്ടു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ യേശു തന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചല്ലാതെ അവൻ യഹൂദ ദേശം വിട്ട് പിന്നെ ഗലീലയിലേക്ക് യാത്ര. Verse 4 we read that but he must needed to go through Samaria. അവൻ ശമര്യയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന 4-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. So we need to know a little bit of context to understand it, not so much in detail. The time of David, Israel was a united kingdom, but after Solomon, his son Rehoboam came, Israel got divided, and from that onwards, it became at the time of Jesus, there was 3 different countries. ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നായി ഇസ്രായേൽ പോയപ്പോൾ പിന്നെ തന്റെ മകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ 2ആയി മാറി ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടമായപ്പോഴത്തേന് 3ആയിട്ട് മാറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. And we can see that on one part it is Judea, and in the middle is Samaria, and the other side is Galilee. യഹൂദ, ശമരിയ ആൻഡ് ഗലീലി 3ആയിട്ട് വിഭാഗിച്ചിരുന്നു. And people who want to go from Judea to Galilee, they had to go through Samaria, but the Orthodox Jew will not cross through Samaria. യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഗലീലയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ശമരിയയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് യഥാർത്ഥമായ യഹൂദന്മാർ അതിൽ കൂടി ശമരിയയിൽ കൂടി കടക്കാതെ തന്നെ ഗലീലയ്ക്ക് പോകും. And the very typical, very conservative Jews, what they will do is, if they have to go to Galilee, they will come from the Judea, and then they will cross the Jordan River on the east, and they will come to the other side and then cross into Galilee. ആമേൻ. യഹൂദയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ യഹൂദന്മാര് യഹൂദയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് യോർദാൻ നദി കടന്ന് അവര് ഗലീലയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു. So in this area we see that Jesus wanted to go to Galilee. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യഹൂദയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഗലീലയ്ക്ക് പോകണമായിരുന്നു. And he says that he must need to go through that place. ആ ശമരിയയിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് അതിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. Why that he was so pressed? Why he really wanted to go through Samaria? അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. So that's what we're going to quickly read. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നത്. And he see that verse 5 onwards he came to a city called Samaria. ശമരിയ എന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And to a little town called Sychar. അവിടെ ഒരു സുഖാർ എന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നു. And a plot near Jacob's well, that is where Joseph had the people stayed there. യാക്കോബിന് കൊടുത്ത ഒരു നിലത്തിനരികേക്ക് കടന്നു വന്നു. And verse 6 we read that now Jacob's well there, and Jesus was very tired after a long walk. അവിടെ യാക്കോബിന്റെ ഉറവുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ അധികം യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു. And then he came and sat by the well. ആ ഉറവിന്റെ അടുക്ക വന്നിരിക്കുന്നു. And we know that verse 9 we read the next verse we read that a woman, verse 7 he said a Samaria woman came over there to take water. അവിടെ ഒരു ശമരിയ സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. And then Jesus asked, can you give me a drink? എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവോട് ചോദിക്കുന്നു. And the woman said like this, I am a woman of Samaria, you being a Jew, why did you ask me water? നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമര്യക്കാരിയായ എന്നോട് കുടിക്കുവാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശമര്യ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു. How can you ask water, you being a Jew? നീ ഒരു യഹൂദനായിരിക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നു? Because the question was very surprising to this lady. ഈ ശമര്യ സ്ത്രീക്ക് ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നി. Number one, a Jewish man, especially a Jewish rabbi,
is not will not talk to a woman in public. ഒരു സമരിയ സ്ത്രീയോട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു യഹൂദ റബ്ബിമാരോ പോലും സംസാരിക്കുന്ന Not സമയമല്ല. only just a Samaria, even in a rabbi will not speak to a woman in public. യഹൂദ റബ്ബിമാരാണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ആ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കാറില്ല. And then let alone that this lady is alone, so it is even more challenging. Should not have been. വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമരിയ സ്ത്രീ എവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. Yes, chapter 4 verse 27 we read that Jesus was talking to this woman, and when the disciples came they were astonished to see that he was talking to a woman. 27-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. So that means in the culture that was not something appropriate. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Then he asking a lady the water, that was even the next step. അതിനപ്പുറമായിട്ട് കടന്നു വന്ന സ്ത്രീയോട് ഒരു വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത് അതിനും വളരെ കുറ്റമായി കാണുന്നു. Or the third thing is that to give a cup of water, he has nothing in his hand, so that means she had a jar that to collect water, he was asking to give that jar water to him. തന്റെ കയ്യിലെ പാത്രം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ആശ്ചര്യമായി കാണുന്നു. ആ സ്ത്രീ തന്നെ കോരി തന്റെ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പാത്രം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. Amen. The Jews will never ever share a vessel from the Samaritan. ഒരു യഹൂദനും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഒരു ശമരിയക്കാർക്ക് ഒരിക്കലുമേ കൊടുക്കത്തില്ല. So this is the altogether the lady with her knowledge, she knew that this is something really weird. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ആ ശമരിയ സ്ത്രീ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെ കാണുന്നുണ്ട്. But Jesus wanted an opening, that's why he asked that way. അവിടേക്ക് അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറക്കണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം And when the lady asked, why are you asking the water from me? എന്നോട് എന്തിനാണ് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യേശുക്രിസ്തുവോട് ചോദിക്കുന്നു. See, verse 10, Jesus pointed out 4 things over there. 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്. They say that he was very politely but intentionally was kind of disclosing the ignorance of this lady. ആ സ്ത്രീയുടെ അജ്ഞത വളരെ താഴ്മയോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുക്രിസ്തു. Jesus said in number 1, if you knew the gift of God. നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, I mean, if you knew what the gift of God has a gift to give you, and if you knew what that gift is. ആ ദൈവം നിനക്ക് തരുവാനുള്ള ദാനം എന്തെന്ന് നീ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, if you knew who is standing before you. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, if you knew what he can offer to you. ആ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എന്ത് നിനക്ക് തരുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, if you knew that he has the living water to give it to you, that and how you can receive it. നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവന് ജീവനുള്ള വെള്ളമുണ്ട്, അത് എങ്ങനെ നിനക്ക് സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ. And I begin to think about, isn't it that the situation today? ഇന്നും ഈ നാളുകളിലും ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യമല്ല നമ്മുടെ when we go to some people, they don't know what the gift of God that they can receive. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ദാനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. Totally blinded and ignorant about it. They don't know what Jesus can offer into their life. മൊത്തമേ തന്നെ കണ്ണുകളെ മൂടക്കെട്ടുപോലെ എന്താണ് ദൈവത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകുവാൻ കഴിയുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത many people in this world do not know that Jesus has the free gift of living water, the eternal life to give it to them. നിത്യ ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിന് കഴിയാമെന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. That's why they respond to the way they respond these days. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അവർ നമ്മോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. But Jesus is teaching us a very patient model how to deal with this thing. ഈ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തു കാണുന്നത്. So when Jesus said, I'm standing in front of you and I can give you living water. ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് ജീവന്റെ ഉറവ തരുവാനാണ്. And the lady again asked, sir, you don't have a rope or bucket and the well is so deep, how can you draw it? ഗുരു, നിന്റെ കയ്യിലെ പാത്രമോ കയറോ ഇല്ല, ഈ കിണർ ആഴമുള്ളതാവുന്നു, എങ്ങനെ നിനക്ക് കോരി? And also she said, this well was given to us by Jacob. Are you going greater than Jacob to give us a better water than that? യാക്കോബിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കിണർ ഈ വെള്ളം ഈ ഉറവ തന്നതാണ്, നീ യാക്കോബിനേക്കാൾ വലിയവനോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Jesus said,
if you take this water, you will be thirsty again. But the water that I give, you will not be thirsty. നീ ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്ന ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം നിനക്ക് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കത്തില്ല എന്ന് He പറയുന്നു. said, when I give you this water, that will become a perpetual spring that will always have water. You will never be thirsty. ഞാൻ തരുന്ന ഉറവ, ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്തൊരു ഉറവയാണ്, ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാത്തൊരു ഉറവയിലേക്കാണ് നീ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. Jesus said, that is eternal life, the everlasting life. അതാണ് നിത്യജീവങ്കിലേക്കുള്ള ഒരു ഉറവ എന്ന് പറയുന്നത്. So the lady immediately said, sir, give me that water because I don't need to come frequently to draw the water from here. Let me have the water so that I will not be thirsty again. ഗുരു, എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇനിയും വന്ന് ഈ വെള്ളം എടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ നിത്യജീവന്റെ ഉറവ എനിക്ക് വെള്ളം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് ഈ സ്ത്രീ Again, she doesn't know what she's asking. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് കാണുന്നത്. Amen. Because she just kind of heard a water that will completely quench her thirst, and she just want that one, and she doesn't think anything about it. ഒന്നിനെ പറ്റിയും അധികമായി ആഴമായി ചിന്തിക്കാതെ വെള്ളം ലഭിക്കും, അത് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കത്തില്ല, അതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നത്. And Jesus is talking about the eternal salvation. എന്നാൽ ഒരു നിത്യരക്ഷയെ പറ്റിയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവളുടെ മുമ്പാകെ But she പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. is talking about her temporary solution. എന്നാൽ അവൾ തന്റെ ഒരു സാധാരണമായ ഒരു ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ Isn't it നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. that we hear all the time today? ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ People സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. come to Jesus, people come to church, people come to believers. You know what they want? They want healing, they want a problem, family problem solved. They want all of those things. But the most important thing of salvation, they kind of put aside. അവ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നവരാ, സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരാ, വിശ്വാസികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അവരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു നിത്യതയ്ക്കുള്ള വഴിയല്ലേ കാണിച്ചു തരുന്നത്. And Jesus really didn't get into that one. He is continuously pointing to the salvation. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി തന്നെ ഒരു നിത്യരക്ഷയിലേക്ക് തന്നെ യേശുക്രിസ്തു അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു I പോവുകയാണ്. mean, these days we pastors also get into this trap. We present Jesus as the solution to the healing and the problems and everything else. We don't really say the first thing is the salvation and the rest is all in the hand of God. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ പലപ്പോഴും കണിയിലകപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. ഒരു നിത്യരക്ഷയെ പറ്റി സംസാരിക്കാതെ പലപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും, അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലേ ഇന്ന് നാം കാണുന്നത്. I mean, now Jesus said because he is primarily focusing on the salvation. Jesus said the next step he said go, verse 16 said go and call your husband, then I will give you the living water. യേശുക്രിസ്തു ആ നിത്യരക്ഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ പറയും, പോയി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നു. Because Jesus knew that I need to prepare the soil of the heart with the conviction and then of the sin, then only he can deal with it. മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളങ്ങളെ ഒന്ന് ഉഴുതുമറിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റബോധത്തോട് രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. Jesus is leading her to admit the sin, and for that he is really kind of driving her into that one. അവൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കണമായിരുന്നു. അതിനാണ് അവളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. Jesus is touching her conscience. അവളുടെ ആ ഉൾബോധത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പോകുന്നത്. That's why he knew. He said call your husband. അതുകൊണ്ടാണ് നീ പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് യേശു പറയുന്നത്. The shortest answer, she said, I don't have a husband. എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് അവൾ ഒരു ഒറ്റ മറുപടി പറയുന്നു. And Jesus said, you are right. നീ പറയുന്നത് ശരി തന്നെ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു. You don't have husband. നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവില്ല തന്നെ. Verse 18, Jesus said, but you had 5. എന്നാൽ നിനക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. The one you have is not your husband. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവനോ ഭർത്താവല്ല. The moment she heard this thing, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ she said, sir, you are a prophet. നീ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. Remember, first he was only a Jewish man. Now she learned that you are a prophet. ആദ്യം യഹൂദൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Then the most intriguing thing that I want to point out to you, that this is the next trick, verse 20. 20-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഒരു വാക്യം കാണുന്നുണ്ട്. She very quickly said, our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say in this Jerusalem is the place where one ought to worship. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വന്നു. നമസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം യെരുശലേമിലാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Now you tell me, look at logic.
Jesus said, bring your husband. And she said, I don't have husband. And then Jesus exposed her, right? Quickly, she moving and detouring, she took the focus away from that one and bringing religion into it and saying, Jewish religion and Samaritan religion, you say we worship there, he's worship here. What is it? She quickly turned the focus away from it. തന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം മറുപടിയായിട്ട് അതിന്റെ സന്ദർഭത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീ അവളുടെ മതത്തിനെ അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി, നിങ്ങൾ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചുവെന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ യെരുശലേമിലാകുന്നു എന്നൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. When we take a gospel to others, when the point where that the sin become the matter of discussion, you will see that quickly people turn their attention and drag us into religion, doctrine, other issues. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സുവിശേഷം കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാപത്തെ മറതെറിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സുവിശേഷത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം. And you talk about sin, immediately they say something about Pentecostal this or that, and you know what, quickly we get tagged on to that one and lose all the focus of the sin. പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെന്തിക്കോസ്തിന്റെ മറ്റു പല അനുഭവങ്ങളും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുവിശേഷത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം കാണാം. So Jesus quickly turned, he didn't get hold of the religion over there. ആ മതത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് മതത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു He പോയില്ല. said, okay, let's focus on the worship you talking about. നീ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. He pointed out the three things that she didn't know. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവൾക്ക് അറിയാത്തത് യേശുക്രിസ്തുവോട് പറയുന്നത്. She did not know who to worship. ആരെയെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തവളായി. She did not know where to worship. എവിടെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തവളായി അവളായി. She did not know how to worship. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അവൾ അറിയാത്തവരായി അവളായിരിക്കുന്നു. Jesus made it very clear that your religion is not the issue. You need to know the true worship. നിന്റെ മതമല്ല പ്രശ്നം, നീ ആരെയാണ് യഥാർത്ഥമായി സത്യമായി ആരെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Previously this lady didn't know anything about eternal life or anything that Jesus pointed out. Four things she didn't know. Now Jesus pointed out three things she didn't know. ഒന്നുമേ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും അടുത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമായി പറയുന്നുണ്ട്. So the moment he explained about the worship, I'm not dwelling too much time about it. Jesus said you need to worship in spirit and truth. നീ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും നീ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Where is, it's a plain language. It is said, Jesus said how you need to worship. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. In verse 25. 25-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ immediately the woman saying, I know the Messiah will come, and when he come, he will reveal everything to us. സ്ത്രീ അവനോട് പറഞ്ഞത് മശീഹ അത് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് അറിയുന്നു, അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Wait a minute. She was ignorant about so many things. പല കാര്യങ്ങളും അജ്ഞതയുള്ളവളായിട്ട് ആയിരുന്നവള്. She was ignorant about the eternal life or the living water, or she didn't know any of that. നിത്യതയെ പറ്റിയോ നിത്യജീവന്റെ ഉറവയെ പറ്റിയോ ഒന്നിനെ പറ്റിയും അറിയാത്തവളായി നിൽക്കുന്നവരവള്. She didn't know about the worship or anything like that. ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി. But how did she immediately come and say that I know the Messiah is coming? എന്നാൽ മശീഹ വരുമെന്ന് അവൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും? How did she know that the Messiah, when he comes, he will reveal? മശീഹ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരുമെന്ന് എങ്ങനെ അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു? This is where the secret of this chapter is living. ആമേൻ. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Somewhere along the line she heard about a Messiah. എവിടെയൊക്കെ അവൾ ഒരു മശിഹയെ പറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞും കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. The Jewish people hated the Samaritan. They don't go over there, but somewhere somebody went there and talked about the Messiah. യഹൂദന്മാർ സമരിയക്കാരെ വെറുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ അവൾ മശിഹയെ പറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കേട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. That seed was in her heart for a long time. ആ വിത്താണ് തന്റെ ഉള്ളിലായി നാളുകളായി ഉള്ളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് It was buried there. അവിടെ അടക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ആ വിത്ത്. But there was no atmosphere nurture to really grow that one. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അടക്കപ്പെട്ട വിത്തിനെ ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവളായിരുന്നു. And she was in that situation for a long
long time. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘനാളുകളായിരിക്കുന്നവള് Now, when Jesus came and he began to illuminate, all of a sudden the seed is coming out. യേശുക്രിസ്തു അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് അടയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നാമ്പെടുത്ത് വളരുവാൻ തുടങ്ങി. And I will come back to that one and let me quickly tell you something. എന്നാൽ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. Because you are all Bible knowledgeable people, you all are Bible students, let me bring something to you. വളരെ വചന പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Chapter 3 you hear about Nicodemus. നിക്കോദോമിസിനെ പറ്റി 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കേട്ടതാണ്. He was a Pharisee. അവനൊരു പരീക്ഷനാണ്. He was well educated. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ. He was a ruler. അവിടെ ഭരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നവൻ. Amen. He came to Jesus by night. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. He claimed that he is in full obedience of law because he teaches law. അവന് വളരെ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But this woman, compare this lady. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. What is her name? എന്താണ് അവളുടെ പേര്? Why is it so important, this story, that no name mentioned? This lady kept on being called a Samaritan woman. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് പറയാതെ ശമരിയ സ്ത്രീ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത്? She has a name. ഒരു പേരുള്ളവളല്ലേ അവള്? The Holy Spirit intentionally, deliberately hiding that name. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര്, ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് പരിശുദ്ധ വളരെ വ്യക്തമായി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Now look at her, she's not educated. അവളൊരു I don't know about her education, doesn't Bible say anything about, because she doesn't have anything to claim. ഒന്നും പറയത്തക്കണം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ തക്കണം കഴിയാത്തവണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവളല്ല അവള്. Nicodemus is morally on the superior stage, but where is this lady? ഈ സ്ത്രീയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിക്കോദിമസ് വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. I don't know, either a widowed or five divorces, or it could be in between somebody died. Anyway, there is a previous 5 marriages, a totally failed life. അവൻ ജീവിതത്തെ എല്ലാം ഒരു തോൽവിയായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവൾ. Now he's in cohabitation because he's not even married. അവള് ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോലും തോന്നുന്നില്ല. Because the current American culture, you know, that's where she was. ഇന്നത്തെ അമേരിക്കന്റെ ഒരു സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അവളുമായിരിക്കുന്നത്. So for Jesus to talk to Nicodemus was an honor. യേശുക്രിസ്തുവിന് നിക്കോദോമിസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ബഹുമാനമായി കാണുന്നു. Because he is a Jewish leader, to talk to Nicodemus is a prestigious thing. നിക്കോദോമിസ് തന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും നിക്കോദോമിസിനോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹവും ബഹുമാനവുമായിരിക്കും. But what about this lady, 5 times failed in divorces or whatever it is, the downcast of the society? She is the sinful woman over there. She is a Samaritan woman. തന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അധകൃതമായി നിൽക്കുന്നവള് 5 പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ തോൽവിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് യേശുക്രിസ്തു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. And she is not socially acceptable for Jesus to talk to her. ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവളോടാണ് യേശുക്രിസ്തുവോട് സംസാരിക്കുന്നത്. But Jesus intentionally came over there. ആ ശമരിയയിലേക്ക്, ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കലേക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ യേശുക്രിസ്തു to work in the heart of her life to prepare the soil. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ആഴമായി ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളുടെ No, there was a seed that was in her about the Messiah. Now you can see that seed is coming out. മശിഹായെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവളായ ഒരു വിത്തോട് ആയിരിക്കുന്നവള് ആ സമയത്തേക്ക് ആ വിത്ത് വളരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. The moment she said that you are Messiah, നീ മശിഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ, and you can see something is marvelous happening there. അവിടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായി ചിലത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ She കഴിയും. put the water jar by the side of the well. വെള്ളം കോരുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന പത്രമാശ ഉറവയുടെ അടുക്ക കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് She ran to the town. ആമേൻ. ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ And കാണുന്നത്. she went to the town and said, I found a ഞാൻ Messiah. മശിഹയെ കണ്ടു എന്ന് അവൾ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. And let me remind you one more thing. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തട്ടെ. Verse 26, we see that this Samaritan woman said, you are Messiah. I know the Messiah will come. ആമേൻ. അവൾ പറയുന്നു, നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മശിഹ എന്ന് പറയുന്നു. See, if you read through all the gospel, I give you homework.
Did Jesus anytime reveal to anybody and claim that I am the Messiah? ഈ സുവിശേഷം നോക്കുമ്പോൾ യേശു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യേശു ഞാൻ തന്നെ മശിഹ എന്ന് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു? Towards the end of his ministry, when the high priest was prosecuting him, they asked him, "Are you the Christ, the Son?" He said, "I am the Messiah." But in between, in the 3 years of ministry, nowhere else he said, "I am the Messiah" to anybody. ആമേൻ. നീ ക്രിസ്തു എന്ന അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Amen. He did not say that to Nicodemus. അവൻ നിക്കോദെമോസിനോട് പറയുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. Amen. But he told this poor Samaritan woman that I am the Messiah. ഒരു പാവപ്പെട്ട പാവരിയായ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ആ മശിഹ എന്ന് അവളോട് പറയുന്നു. The moment she heard that one, she realized that, oh, I know now what is the living water is. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ജീവന്റെ ഉറവ എന്ന് പറയുന്നത്. She put the jar aside and said, "I don't care about this water. I want that water." ആമേൻ. അവൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ പാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഉറവയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾ ഓടിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് And she ran to the town. ആമേൻ. ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ. And she said, "I found the living water." ആമേൻ. ഞാൻ ജീവന്റെ ഉറവയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. Yes. Look at her. This is my point of the message today. ഇന്നത്തെ ദൂതിന്റെ കോർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. What made her run to the town? എന്താണ് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? Because she found a satisfaction in the living water. ഈ നീരുറവയ്ക്കകത്ത് ഒരു തൃപ്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് അവൾ When ഓടുന്നത്. she found a complete satisfaction in the living water, nobody can stop her. ഈ സ്ത്രീക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. I mean, Nicodemus got all the revelation from Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ എല്ലാം കിട്ടിയ ഒരു നിക്കോദീമോസ് He said about Jesus talked to him about the new birth. ഒരു പുതിയ ജീവനെ പറ്റി Jesus talked about the most precious word in the Bible. He said the Father loved the world. He gave his only begotten Son. തന്റെ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ നൽകിയെന്നുള്ള വ്യക്തമായി നിക്കോദീമോസിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ? Jesus talked about the condemnation and the eternal judgment in the chapter 3. ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് കുപ്തസമ്മതവും ആ നിത്യജീവനെ പറ്റിയും പറയുന്നത്. But what happened to Nicodemus? എന്നാൽ നിക്കോദീമോസിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? He went back to his life and lived as a secret Christian. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അതേ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു രഹസ്യമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിച്ചില്ലേ? What happened to this lady? എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സമരിയ സ്ത്രീക്ക്? She's running to the town. ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് അവൾ ഓടിപ്പോയില്ലേ? She's making clear that the Jesus that I know, others need to know. ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന Hallelujah. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിയില്ലേ? She's running. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യഗ്രതയോടെ ഓടിപ്പോയവള്. Amen. Hallelujah. So let me quickly finish something else. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകട്ടെ. So when she was running, എന്നാൽ ഇവൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ Jesus kind of sat there and the disciples went to get some food. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തു അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ശിഷ്യന്മാര് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ. When Jesus sat down then and having the discourse with this lady, disciples had gone to get some food. ആമേൻ. ഇവര് സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് പട്ടണത്തിലേക്ക്. And while she went to the town, the disciples didn't know anything. They came back with the food. ശിഷ്യന്മാര് ഭക്ഷണവുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകും. And they said, "Master, eat." കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയുന്നു. So he said, "I have another food." എനിക്ക് മറ്റൊരു ആഹാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. So they thought somebody else gave food in between. ഇതിനിടയ്ക്ക് ആരോ ഈ ക്രിസ്തുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന്. So Jesus made it very clear to them and said, "Doing the will of my Father is my nourishment." പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. So he again said, the doing the will of my Father is not a burden for me. It is the nourishment of my soul. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ബർഡൻ പോലെയല്ല, അത് എന്റെ ആഹാരമാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. And then all of a sudden Jesus talking from food to harvest. ഈ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൊയ്ത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും. I want you to go home and read it because I don't have the time to stand and expound all these things, but I'm just going to the Friday's message. That's where quickly. So look at it from the food, he quickly turned their attention to harvest. ഒരു ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൊയ്ത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ? He said the field is ready and
it needs to be harvested. അവൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ നിലങ്ങള് ആ ഒരു കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി പാകമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. When the disciples came with Jesus and when they were crossing from Judea to Samaria, they did not think about any harvest. ആ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ശമരിയയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കൊയ്ത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. Because they didn't even think any good will happen in Samaria. ഈ ശമരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. They didn't even know why Jesus is going through that way. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. He was just going because they were going because his master is going, they were following. തന്റെ അരമനാഥൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പുറകെ തന്നെ അവരും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. But they did not know there is a harvest there. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. He quickly said there is a harvest and you need harvesters to reap it. അവന് വളരെ ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട്, കൊയ്ത്തുകാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. Now quickly come to 39. 39 വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ. And you know then the lady went to the town and a stream of people started coming into Jesus. പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പലരും ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു Verse വരുന്നു. 40 we read the Samaritans came to him and urged him to stay. അങ്ങനെ ശമരിയർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോട് കൂടെ പാർക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. Amen. Then Jesus stayed there a couple of days. 2 നാൾ അവിടെ പാർത്തു എന്ന് കാണുന്നു. And what does it say? Many more believed because of his word. ഏറ്റവും അധികം പേർ അവന്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു. They did not come to Samaria with the expectation of any harvest. എന്തെങ്കിലും കൊയ്ത്ത് നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അല്ല ശമരിയയിൽ വന്നത്. But there is a great harvest in Samaria. എന്നാൽ ശമരിയയിൽ വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നു. Many people in the Samaritan Gentile place accepted Jesus. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ജാതീയരായ ശമരിയക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. Why? Because of one lady. ഒരു സ്ത്രീ മുഖാന്തരമല്ലേ? The downcast of the society, ignored, failed in today's contemporary judgment. We will not even associate with her, but she is the one became instrumental to turn a town into Christ. ഒരിക്കലും ആരാലും തഴയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, മറ്റുള്ളവരാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീയിൽ കൂടിയല്ലേ ഒരു പട്ടണം മുഴുവനും ഇളകി വന്നത്. Hallelujah. ആമേൻ. When it comes to evangelism, we always think we're in a territory that we are being hated. We're viewed or people's perspective about us is very different. And we don't really expect anything good will come. And we don't go to places we fail to go, we avoid those places. ആമേൻ. നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളെ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ പെന്തിക്കോസ്തിനെ വെറുപ്പോടെ കാണുന്നു. നമ്മളുടെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ദേശത്തൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ, എന്നുള്ളൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്നത്. Second thing, when we comes to sharing gospel, we always come to the conclusion it is the wrong place and it is the wrong time. ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് നൽകത്തില്ല, പറ്റത്തില്ല, ഇത് ഈ സമയത്തും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. Or many time I made that judgment that this is a wrong place and this is a wrong time to say gospel. How many times I walked away from such places. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. Because I trust in me more than the Holy Spirit, because I come to my own conclusion and not allowing the God to do the work. ഞാൻ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടാതെ അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. Any place is not a wrong place. Any time is not a wrong place. Ecclesiastes chapter 11 verse 4 says, those who watch the wind will never sow, and those who watch the cloud will never reap. That's what happens to many of us. ആമേൻ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ സഭാപ്രസംഗിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കാറ്റിനെ നോക്കുന്നവന് വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഒന്നും വിതയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. He was teaching the disciples a great lesson there. വളരെ വലിയൊരു പാഠമാണ് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Use every opportunity. നമ്മൾ മുമ്പിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. Don't judge and ignore. ഒരിക്കലും ഒരു വിധിച്ചുകൊണ്ട് കളഞ്ഞ് അവജ്ഞയോടെ കളഞ്ഞ് പോകരുത്. That was the lesson they were teaching. അത് അങ്ങനെ ഒരു പാഠമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. By faith you plow.
വളരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി തന്നെ ഒഴുവാൻ ശ്രമിക്കുക. You will reap a harvest. നീ വലിയ ഒരു കൊയ്ത്ത് നീ നേടിയെടുക്കും. And you know, there was a seed somebody placed in this lady's heart, and someone else had to go and work the ground and let that seed come out. And think about if Jesus did not go through that place. നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളില് വിതച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ഉഴുതുമറിക്കണമായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തു അവിടെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. Chapter 4 verse 6, I want every one of us to look at that verse. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം വീണ്ടും നിങ്ങൾ അത് നോക്കണം. Jesus, after a long walk, I don't know how many hours he walked, but after a long journey, he was tired, he was weary, and he came over there. അവൻ വളരെ അധികം ദീർഘദൂരം നടന്ന് യേശു വഴി നടന്നിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടാണ് ഉറവിനരികെ ഇരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. From Judea to the Samaria to the well, the Almighty God, he walked and walked and walked and walked looking for this woman. അവൻ ആ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ശമര്യയിലുള്ള ആ ഉറവയ്ക്കകത്തേക്ക് നടന്ന് അനേക ദൂരങ്ങൾ നടന്നാണ് ആ സ്ത്രീയെ നോക്കി വരുന്നത്. It says my master was tired. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But he came for this Samaritan lady. ആ ഒരു ശമര്യ സ്ത്രീയെ നോക്കി മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നത്. And she did not disappoint him. അവള് ഒരിക്കലും അവനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയതുമില്ല. She did not disappoint him. ഒരിക്കലും ആരും തന്നെ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ലേഡി. Think about how far our master came for you and me. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര ദൂരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അരുമനാഥൻ. What are all the things he suffered for you and me? എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടതയിൽ കൂടിയാണ് അരുമനാഥൻ കടന്നുപോയത്. And time and time again I disappoint him. പലപ്പോഴും പല സമയങ്ങളും അരുമനാഥനെ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ നാം കടന്നു പോകുന്നത്. She ran to the town. It's not her ability, it is not her skills, it is not her knowledge. She's failed, miserable. കഴിവോ മിടുക്കോ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവി എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴും കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ ഒരു സ്ത്രീ. The reason is Jesus was willing to go to the well in Samaria. ആ ശമര്യയിൽ ആ ഉറവിന്റെ അടുവിലേക്ക് പോകുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു പോയിരുന്നു. My brother and sister, what is your well? What is your well? സഹോദര സഹോദരി, എവിടെയാണ് നിന്റെ ഉറവ എന്ന് പറയുന്നത്? Do you have a well that you can go and meet people? നിനക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കൊരു ഉറവ നീ കാണുന്നുണ്ടോ? You might think there is no harvest there. ഒരു കൊയ്ത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ നീ നിൽക്കുന്നത്. You might think nothing come good out of this. ആ ഉറവയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷെ നീ You may go to that well 15 times or 100 times, you may not see anything, but the 101 time you will find a Samaritan woman. Amen. ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാതെ മടങ്ങി വരുന്നെങ്കിൽ 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നീ അവിടെ പോകൂ. Amen. And that Samaritan woman will shake the town. Amen. ആ ശമര്യ സ്ത്രീയാണ് ഒരു പട്ടണത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. Hallelujah. It wasn't Jesus bringing the crowd. അവൻ യേശുക്രിസ്തു അല്ല ആ പട്ടണത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്. The Samaritan woman brought the people. ആ ശമര്യ സ്ത്രീയാണ് ഒരു പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കാണുന്നു. Amen. Don't count your failures. Keep going to your well. Keep find the place. Yes. It may be the cafeteria. It may be the walking partner. It may be the street corner. It may be at workplace. Amen. It may be the partnership. Whatever it is, that is your well. Keep go to that well. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തോൽവികളെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തായിട്ട് കഫറ്റേരിയയിലായിരിക്കട്ടെ, ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കട്ടെ, കീപ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. Amen. You might have
gone to, the same family 100 times, I'm asking, oh no, that is your will. Keep going. Hallelujah. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഒരു 100 പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടില്ല എങ്കിൽ 101ാമത്തെ തവണ അവിടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ആത്മാവിൽ പറയുക. Hallelujah. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. You never know when God is at work. ആമേൻ. Things will change. ആമേൻ. Great harvest will come. ആമേൻ. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഇടത്തുനിന്ന് വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് തന്നെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. In this chapter, verse 38, Jesus said, when I send it to you, somebody else already sowed the seed and you are harvesting it. That is what is happening. Someone else, it could be the John the Baptist who walked around and preached about a Messiah. She just heard about that one. We don't know. Hallelujah. But there was a seed in her heart that a Messiah is coming. But now Jesus came, and when he began to deal with it, this sinner became a saint. Hallelujah. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആരോ ഒരുപക്ഷെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനായിരിക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിത്ത് അവിടെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ആ വിത്തിനെ ഒന്ന് മുളപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അവളിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒരു പാപനി എന്ന് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നവള് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു പരിശുദ്ധയായിട്ട് അവൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. Just like in Nicodemus, you may know every chapter of the Bible. You may know how to elaborate it. You may know to answer any question. You may know how to debate with the meaningless people. They're looking for debates. You may know all of that thing. And you're a silent Christian. That is not much good. But look at this woman. She doesn't know how to debate. She doesn't know anything about the law. She only know, I found the Messiah. Amen. And that's the message she testified. Hallelujah. And God is looking for, witnesses, not debaters. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ദിക്കോദോമിസിനെ പോലെ ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വചനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ബൈബിളിനെ പറ്റി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കുവാൻ കഴിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ സമരിയ സ്ത്രീ, ആ യേശുക്രിസ്തു ഒരു മശിഹായ എന്ന് മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. The last word I want to say, the last word of the Holy Spirit I want to say this morning. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവസാനമായി ഒരു വാക്കാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. After 10 years, 5 years, 13 years, if you do not have a place in your life that you can go intentionally and meet these people this morning, that is the commitment we need to make. ആമേൻ. 5, 10, 20 വർഷമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉറവ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ആ ഉറവയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി പോകണം. Is my master disappointed of me? ആമേൻ. എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല. The Samaritan woman did not disappoint my master. ആ ശമരിയ സ്ത്രീ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. And my desire and my commitment is, Lord, I don't want to disappoint you. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ അരുമനാഥനെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ മുമ്പോട്ട് ഓടണമെന്നാണ്. I want to somehow reach out and tell that you are the living water, you are Messiah, you are coming, you are coming, you are coming. I want to say to the people that you are coming, you are coming, you are coming. That's the only message I want to say. Jesus is coming soon. യേശുക്രിസ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നീ ജീവന്റെ ഉറവയാണ്, നീ വളരെ വരുന്നു 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 എന്ന് ഉറക്കെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. Let us commit our life.